প্রভু যিশুর নামে আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা জানাই। রবিবারের এই বাংলা পর্বে, ইবাসন মিনিস্ট্রির এই বেঙ্গলি পর্বে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আসুন স্তুতি আরাধনার মধ্যে দিয়ে আমরা নিজেদের হৃদয়কে প্রস্তুত করি ঈশ্বরের বাক্যের জন্য, যা আমাদের হৃদয় এবং মনে নূতন কার্য করে এবং আমাদের জীবনে যা ফল নিয়ে আসে। फिर से ओ आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। फिर से ओ आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, 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 बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे, बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा। For today's meditation, let us turn to Revelation chapter 1, verse 18. আর আসুন আজকে বাইবেল মননের জন্য আমরা প্রকাশিত বাক্যের 1 অধ্যায়ের 18 পদ দেখি। Jesus declares, I am the living one who died, who is now alive forevermore, who has the keys of heaven and earth. আর প্রভু যীশু বলেন, আমি প্রথম ও শেষ ও জীবন্ত, আমি মরিয়াছিলাম আর দেখো আমি যুগ পর্যায়ের যুগে যুগে জীবন্ত, আর মৃত্যুর ও পাতালের চাবি আমার হস্তে আছে। Jesus defeated sin and Satan on the cross. আর প্রভু যীশু সেই পাপ এবং মৃত্যুকে তো ক্রুশে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। The tomb couldn't hold him.
আর সমাধি তো তাকে ধরে রাখতে পারেনি। Jesus rose from the dead. আর প্রভু যীশু মৃত্যুর মধ্যে থেকে পুনরুত্থিত হয়েছিলেন। Jesus declared, all power is given to me in heaven and earth. আর প্রভু যীশু ঘোষণা করেছেন যে স্বর্গ ও পৃথিবীর সমস্ত ক্ষমতা আমাকে দেওয়া হয়েছে। Jesus conquered the domain of darkness, ransomed the lost souls by his sacrifice and blood shed on the cross. আর প্রভু যীশু অন্ধকারের ডোমেনকে জয় করেছিলেন, ক্রুশে রক্তপাতের মাধ্যমে হারিয়ে যাওয়া সেই আত্মাদের মুক্তি দিয়েছিলেন। Jesus took the keys that signified Satan's hold over humanity. আর সেই পাপ ইডেন বাগানের মধ্যে যে অবদ্ধতার মাধ্যমে প্রবেশ করেছিল, যা ছিল সেই আধ্যাত্মিকতার মৃত্যু এবং ঈশ্বরের কাছ থেকে চির বিচ্ছিন্নতা নিয়ে এসেছিল। Sin entered through disobedience in the Garden of Eden, bringing spiritual death and separation from God. আর অবদ্ধতার কারণে সেই আদিম পৃথিবীর উপর কর্তৃত্বের চাবিগুলো হস্তান্তর করেছিল, যা ঈশ্বর তার হাতে অর্পণ করেছিল। Sinfulness opened the door for Satan's manipulations in human life. আর সেই পাপ তো মানুষের জীবনে শয়তানের সেই দরজাকে খুলে দেয়। Because of disobedience, Adam handed over the keys of dominion over the world that God had entrusted to him. আর সেই অবাধ্যতার কারণে আদম পৃথিবীর উপরে কর্তৃত্বের চাবিগুলো হস্তান্তর করেছিল, যা ঈশ্বর তার হাতে অর্পণ করেছিলেন। But God had a redemption plan. কিন্তু ঈশ্বরের তো মুক্তির পরিকল্পনা ছিল। God set in motion a plan that would bring forth a deliverer. আর ঈশ্বর একটা পরিকল্পনা তৈরি করেছেন, যা একজন মুক্তিদাতাকে নিয়ে আসে। Jesus had arrived to wage war on sin and the devil, reclaiming the authority that Adam lost. আর প্রভু যীশু পাপ এবং শয়তানের বিরুদ্ধে সেই যুদ্ধ করতে এসেছিলেন। Jesus laid down his life as a final sacrifice. প্রভু যীশু তার সেই জীবনকে ক্রুশে সেই দিয়েছিলেন, তার সেই স্যাক্রিফাইস হিসেবে। He paraded and defeated spiritual forces against us. আর তিনি তো সেই শয়তানের সমস্ত শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে জয় লাভ করেছিলেন। He took their authority and took the keys of prison doors and said, Satan, your hold over mankind is broken. আর তিনি তিনি তাদের কর্তৃত্ব দিয়েছিলেন, কারাগারের দরজার চাবিগুলো নিয়ে নিয়েছেন এবং বলেছিলেন, মানব জাতির উপর শয়তান তোমার দখল ভেঙে গেছে। Jesus walked out alive and made an open statement, I have the keys of hell and death. আর প্রভু যীশু সেইখান থেকে জীবিত হিসেবে বেরিয়ে এসে উন্মুক্ত এক বিবৃতি দিয়েছেন যে আমার কাছে নরক এবং মৃত্যুর চাবি রয়েছে। The fear of death lost its grip on human beings. আর সেই ভয় যা মানবতাকে পঙ্গু করে দেয় এবং মৃত্যুর ভয়ে যাতে তারা আঁকড়ে ধরে রয়েছে। We don't have to remain locked in sin, chained in addiction. আর আমাদের তো সেই পাপের মধ্যে আটকে থাকতে হবে না। The ransom was the blood of Jesus Christ. আর মুক্তিপণ ছিল প্রভু যীশুর সেই রক্ত। Jesus, through his blood, purchased us back, reconciling us to God. আর প্রভু যীশু তার রক্তের মাধ্যমে আমাদেরকে ফিরিয়ে এনেছিলেন। Since the believers have resurrection power, healing can happen, deliverance can happen, addiction can be broken. আর যেহেতু ঈশ্বরের সাথে আমাদের সেই পুনর্মিলন, যেহেতু বিশ্বাসীদের পুনরুত্থানের ক্ষমতা আছে, তাই নিরাময় ঘটতে পারে, মুক্তি ঘটতে পারে এবং আসক্তি ভাঙতে পারে। And Jesus said, as my Father has sent me, even so I send you. আর প্রভু যীশু বললেন, আমার পিতা যেমন আমাকে পাঠিয়েছে, আমিও তেমন তোমাকে পাঠাচ্ছি। That means we have a mission to use the keys, his authority and gospel power to open prison doors for those bound in sin. আর এর মানে হলো আমাদের কাছে সেই চাবি, তার কর্তৃত্ব এবং সুসমাচারের শক্তি ব্যবহার করার পর একটা মিশন আছে, যারা পাপের মধ্যে আবদ্ধ। We have the unstoppable power of Holy Spirit working through us. আর আমাদের মধ্যে সেই পবিত্র আত্মার অপ্রতিরোধ্য শক্তি কাজ করে। Jesus said to Peter, I will give
keys of the kingdom of heaven. আর প্রভু যীশু পিতরকে বলেন যে আমি তোমাকে সেই স্বর্গরাজ্যের সেই চাবিকাঠি দেব। Whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven. আর আজকে আপনি যা কিছু পৃথিবীতে বাঁধবেন তা স্বর্গরাজ্যে বাঁধা হবে, এবং আপনি আজকে এখানে পৃথিবীতে যা কিছু হারাবেন তা তো স্বর্গরাজ্যে হারাবেন। Keys are used to lock or unlock doors. আর প্রভু যীশু তো সেই কোনো দরজা বন্ধ করতে পারেন এবং তিনি খুলতেও পারেন। The specific doors Jesus has in mind in this passage are the doors to the kingdom of heaven. আর এই এই বাক্যে আমরা যে যে স্পেসিফিক যে দরজাটা দেখি সেটা হলো যে সেই স্বর্গ রাজ্যের যে দরজা তার কথাই প্রভু যীশু এখানে বলেন। Jesus is giving the authority to open the doors to heaven and invite the world to enter. আর প্রভু যীশু সেই স্বর্গরাজ্যের যে দরজা সেটাকে উন্মুক্ত করেন এবং এই পৃথিবীবাসীদেরকে তিনি আহ্বান জানায় যাতে তারা সেই স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে পারে। Faithful preaching of the gospel is the key to the kingdom. আর সেই বিশ্বাসী হিসেবে সেই তার সেই বাক্য তার সেই সুসমাচার প্রচার করাই তো সেই স্বর্গরাজ্যে যাওয়ার একটা অন্যতম উপায়। When Peter preached, more than 3,000 people accepted the Lordship of Jesus Christ and entered the gates of heaven. আর যখন সেই পিটার সেই 3,000 লোকের মাঝখানে যখন প্রচার করেছিল তখন তারা প্রভু যিশুর সেই প্রভুত্বকে গ্রহণ করেছিল এবং স্বর্গরাজ্যে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল। May the Lord bless you all with these words. Amen. আর এই বাক্যের দ্বারা ঈশ্বর আপনাদেরকে আশীর্বাদ করুক। আমেন।